प्रणाम तत्वमयी सत्संग को आपन को स्वागत। आज आम आध्यात्मिकतार एक बहुत गभीर और गहन कथा को एठारे चर्चा करने को जाऊँ। आध्यात्मिकता को आम मानि था किंतु आध्यात्मिकता कौन आम जानी नथिबारु आम सेठारु दूरे दूरे जाऊँ एवं आजिर युवपीढ़ी आध्यात्मिकता कौन न जानिथिबारु सी होई पारे सी भी दूरे दूरे जाउछंती। तो सर्वप्रथम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आध्यात्मिकता कौन एवं आजिकल नीति प्रतिदिन ए समय मध्य आमे फूल तोड़िबा, प्रसाद संग्रह करिबा, मंदिर जीवा, मंदिर रे जाइकी पूजारी भी बहुत समय नहीं थांती। तो ये व्यस्तबहुल समय मध्य आमे एते सारा टाइम जो दौचे आध्यात्मिकता को कौन से सब करवा ठीक एवं से कौन फायदा मिल गुरुजी आपन टिके मते स्पष्ट कर दियो। तो ये सुंदर सुंदर निश्चय आज मनीष लाभ पाई सब किछि करुथाए। जोंटी गोटे गोटे कार्यर प्रतिफल को ता मन रे जतल स्पष्ट थाए से ताको श्रद्धावान नहीं आचरण करथांते। प्रतिफल उपर जद तांकर किछि मन रे शंका थाए, स्पष्टता न थाए, से आचरण करू न थांते किंबा आचरण रे त्रुटि थाए। देखंतु सर्वप्रथम तो आजर युवपीढ़ी पर स्पेशली मुझे कहवाई चाहूँगी आध्यात्मिकता है एक विद्या, बुझे जहाँ को कह जाए परा विद्या। जमती आम भौतिक विद्या अध्ययन करुचे भौतिक विद्या को अपरा विद्या कह जाए। आम जो सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ जहाँ भी आम भौतिक ज्ञान को आम अर्जन करछे आपको अपरा विद्या कह जाए। आध्यात्मिकता है परा विद्या जहाँ माध्यम रे सर्वप्रथमे आमे बुझिबा ए शरीर कौन, शरीर केमती संरचना है, शरीर केमती परिचालन होची, शरीरर धर्म कौन। आजिर युवपीढ़ी मोबाइल कथा जानी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईफोन्स केते कौन सब जानी, किंतु जदि से निज शरीर कौन, शरीरर नेचर कौन ए सब कथा को न जानबे तो शरीर को ही पारे दुरुपयोग करेंगे, अणदेखा कर। शरीर पर आसी जाए मन। मन कौन आजिकल बहुत सारा वेब इंजीनियर्स अच्छा, वेब डेवलपर्स अच्छा। आज आम गोटे मिथ्या जुगरे आसी पहुँचीचे। आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत दिन को दिन सिलिकॉन वैली रे इम्प्रूव कर चली। आजिकल तो बहुत चलछि जानते आप आगामी दिन में हो पारे घरे घरे रोबोट्स भी आसीज। आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपर स्टडी करछे किंतु निजर माइंड उपर स्टडी करने माध्यम है आध्यात्मिकता। मन कौन, इंद्रिय कौन, इंद्रियंकर स्वभाव कौन, मनर स्वभाव कौन, बुझिपारछन्ते। तो ये सब जिनस को आमको आध्यात्मिकता बुझाए, शास्त्र ज्ञान आमको बुझाए, बुझिपारछन्ते। तो जो आम आध्यात्मिकता को आचरण करवा धीरे धीरे शरीर, इंद्रिय, मन तापरे निजर आत्मतत्व को चिन्हवा। आध्यात्मिकता होची सत्यर अनुसंधान कहीपर। आध्यात्मिकता होची नित्य पदार्थ को चिन्हवा करथिबा प्रचेष्टा कहीपर। आध्यात्मिकता होची मु को बुझापे करथिबा चेष्टा। मु किए, मो अस्तित्व कौन, मु जन्म पूर्व कौंठी थिली, मृत्यु पर कुआड़ को जीवी, मु थिली आसीची जीवी ना मु अच्छी, मो स्वरूप कौन। आपन जदि वर्ल्ड पूरा सारा विश्व कथा जानीदेले, टेक्नोलोजी कथा जानीदेले, स्पेस टेक्नोलोजी आजिकल केते कौन सब चलছে सब कथा जानिले जदि निज को चिन्ह नांती ता लाभ कौन। सारा संसार को चिन्ह गले आप किंतु निज को चिन्ह नांती ताल किछ लाभ अच्छे कि लाभ ना। द्वितीय टिके पूर्व जो आप पचारुले आप कथा अनुसार मुझे जहाँ बुझीपारे आप क्या कथा ये व्यस्त बहुल जीवन रे आमे फूल तोड़वा, प्रसाद आनिबा, घंटा घंटा धरी ठाकुर पाखे बसवा आपको सब कहीं समय वृथा आप भावुं बोधे समय वृथा नुह। देखु गोटे कथा आध्यात्मिकतार कौन सी फूल फल नैवेद्य दक्षिणार आवश्यक ना। ये सब प्राथमिक पूजा कहीपर कि आम
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ଆଚରଣ କରୁନେ ବି କହିପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିଛେ, ଉଚ୍ଚ ମାନିଛେ, ଠାକୁର ଯଦି ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ତ ଠାକୁର ଦାତା, ଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଫଳ କ'ଣ ଦେବା? ଫୁଲ ଫଳ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା? ସିଏ ଆମକୁ ଅବଭିୟସଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ନୁହଁ କି? ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ପରିକା ହଉଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ପରିକା। ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିପାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେଉଛେ ସେଇଟା କିଛି ଭଲ କାମରେ ନାଗୁଛି, ସେଇଟା କିଛି ସମାଜର ହିତରେ ନାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି କି? ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି କି? ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକରି କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ନାଗୁଛି ନା ସେ ମନ୍ଦିର କମିଟି କିମ୍ବା ସେ ଯିଏ ବି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବ, କିଛି ଲୋକ ଖରାପ। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ତ ଇଏ ସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜାଗା ରହିଯାଉଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ପଲିଟିକ୍ସ ସେଠି ଚାଲିକି ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣା ଭଲ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଠି କହିବା କଥା ସ୍ପେଶାଲି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଚରଣ ଅଛି, ସହଜ ଆଚରଣ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛେ। ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଗଛର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼େଇବ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ସେ ଗଛଟାକୁ, ସେ ଗଛର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇପାରିବେ, ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବେ। ଗଛଠାରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲଟାକୁ ଘିତି ଆଣିବା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଟା ଗଛକୁ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିପାରିବା। ଗଛରେ ଫୁଲଟା ଶୋଭା ଦେବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦେଲେ, ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, କିଛି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମିତ ରହିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ବି ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ଯେଉଁଠି ସମୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି କିଛି କଲ୍ ଆସିଯାଉଛି, ସେଠି ବି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ବିପ୍ ଟୋନ୍ ଶୁଭାଯାଉଛି। ମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମଣିଷ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହେଇକା ଯାଉଛି। ସେ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିବୁଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଫାଇଲ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚଲେଇକି ରଖିବା, ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉନି କି? ସେଇଟା ବି ହେଉଛି। ସେମିତି ମଣିଷ ମନ ବି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଅସଲି କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫଳ ଫୁଲ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନା କରିବେ, ସାଧନା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ମନ୍ଦିର, ମନ ଗର୍ଭଗୃହ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଖାଉଛେ, ସେ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଜନକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଆଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ବାକି ଯାହା ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ। ଯାହା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେନି କିମ୍ବା ତାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ବି କରିପାରିବେନି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠାକୁର, ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ରୂପରେ ବାହାରେ ମାନିଛେ, ଯଦି ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଠାକୁର କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସକାଳ ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ଦେଲେ ବର କ'ଣ ଦେଲେ କହିଲେ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା ଦିନ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିତେଇବି ତୁମେ ଭାରି ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କର ମୋତେ ଭକ୍ତି କର ମୋତେ ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲରେ ମୋତେ ସଜାଅ ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବର ଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇବି ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଶାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ମଶାଟା ମାରିବେ କି ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ହାତ ଜୀବନ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନଉଛନ୍ତି ମଶାଟାକୁ ଥିରିକିନା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜଳଖିଆରେ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଆମ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କେବେ ହେଲେ ଖାଇବେ କି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହଁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା ହଁ ସେଇଟା ବି ହଁ ଏମିତି ବି ଯଦି ଭାବେ ଠାକୁର ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିଲେ ଆମେ ବି ଖାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଦୋକାନରେ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କହିବେ କି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କଥାକୁ କାହାରିକୁ ମିଛ କହିବେ କି ପାଟିରୁ କଥା କି ନା ସେଠି ଆମେ କିଛି ପାଟିରୁ ମିଛ ବାହାରିବନି କାହିଁକିନା ଠାକୁର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ ନା ବାର୍କୁ ପବ୍କୁ ଯିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ଆଳତି କାହିଁକି ଠାକୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପୁରା ସୁଧୁରିଗଲା ମାନେ ଏକ ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରିକା ହୋଇଗଲା ଏକ ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସୁଧୁରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସତ୍ୟ ହେଲା ଠାକୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଏତେ କତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ସିଏ ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଥା କହୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ ଆମେ କହୁଥାଉ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ବସିଛନ୍ତି ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ଧାରଣା କଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ବିଚାରକୁ ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧରିପାରିଲେ କଥାକୁ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମନରେ କାମ ଭାବନା ଆସୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ବିଚାର ଆସୁଛି ସେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ରୂପରେ ରହିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧକ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କଥାଟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯଦି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାକି ବ୍ୟବହାର ତ ତାଠୁ ସ୍ଥୂଳ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବେ କି ନା କେବେ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଣିଲେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମାନେ କେମିତି ସେ କାମ କରିପାରିବେ କି ଖରାପ କାମ କି ଭାବି ବି ପାରିବେ କି ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ଭାବେ ନା ବି ଖରାପ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବନି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅସଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଚରଣ ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଦେବା ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି
ମଣିଷ ଯାହା ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଇସା ପାଇବା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା। କେବଳ ପଇସା ପାଇବା କହିଦେଲେ ବି ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ପାଇଲେ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ସେଠି ବି ମିଳିବନି କିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଶାନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ କେମିତି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକିରି ସଦୁପଯୋଗ କରିକିରି ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ କେମିତି ନେଇପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ଶିଖାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସେଇଆ ପାଇବା। ଯେମିତିକି ମାଟିରେ ଆମେ ଯାହା ପୋତିବା ସେଇ ଗଛ ହେବ, ସେଇଆ ଫଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପୋତିକିରି ଆମେ ଭାବିବା ପଣସ ଗଛ ଫଳିବ, କେବେ ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ये जो प्रकृतिर गोटे नियम आम प्रकृति को जदि खुशी दबा शांति दबा आनंद दबा आत्मीयता दबा ता बदल आम से पाइबा। आम जब प्रकृति को दुख दबा कष्ट दबा पीड़ा दबा कर्म फेरिकी पुणी कर्मफल सिद्धांत चली कर्मफल सिद्धांत चली तो जड़े व्यक्ति अच्छा आध्यात्मिकता को आचरण करुँच सी धर्म अनुजाई कर्म करुँच क्या ठकु ना जो अष्टांग योग साधन चतुष्टय ताको सब आचरण करुँच आ जीवन यापन करुँच। आउ जड़े व्यक्ति अच्छा सी आध्यात्मिकता को आचरण करना जीवन अनुशासन ना सी जहाँ मन ता निज स्वार्थपाई करुँच ठकुंट भंडुंट ताले दुईटा व्यक्ति मध्य किए शांति रही पारे जी सब ठीक करुँच जी अनुशासन भितर अच्छा जे धर्म को आचरण करुँचे अनुशासन भितर जीवन यापन करुँच तो जीवन बंचार कला कौशल को आम आध्यात्मिकता शिखाए धरी पार्थ कथा किंतु आध्यात्मिकतार सटीक प्रचार न होबारु आमे भावुचे कहीं घंटा घंटा धरिक मंदिर को कहीं जावा सीट हाथ जोड़िक मुंडिया मारे कौन मिल किसी तो मिलूनी ना आम देखुचे आम जो पूजा आज करुचे आज जो उपासना करुचे तार प्रतिफल को आम परखी पारुने हो पारे किसी लोभरे किसी लोक आध्यात्मिकता आचरण ये गोटे मूल कथा आम आध्यात्मिकतार जो बेस को बुझा जड़े मनीष आध्यात्मिक मार्ग को कौन आसी थाए प्रथम है जिते दुख थाए मन किसी व्याकुलता थाए जिते भौतिक सुख सुविधार किसी कमी थाए कि भौतिक साहाय्य न मिलू थाए से परिस्थिति अधिक लोक आध्यात्मिकता को आचरण करते हाँ कि नहीं कहीं जड़े जदि सुख शांति सुविधार सबकि पाखे अच्छी हो पारे से आडंबर अहंकार से आध्यात्मिकता को अणदेखा करें आध्यात्मिकता को आचरण करार मूल कारण एक है दुख भी कहीपर। अच्छा द्वितीय कारण लोभ भी कहीपर। लोभ कौन आजिकल विभिन्न पूजा होची विभिन्न मेला होची सेठी कौन दाता मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देख बार हरि बोल माने से भावुं पूजा मध्यम आम कि लाभरे लाभान्वित हो पार कि धन पाइपर जश पाइपर कीर्ति पाइपर बड़ पद पदवी पाइपर द्वितीय है लोभरे तृतीय है तृतीय श्रेणी भक्त सी था जे कि किछि सत्यर अनुसंधान करुता सत्यर अनुसंधान कौन सी दुखर कारण कौन कष्टर कारण कौन मनर चंचलतार अस्थिरतार कारण कौन बुझिपारते एपरिका किछि लोक थांते किंबा अनेक मठ मंदिर अच्छी अनेक लोक धार्मिकता को आचरण करुँच से माने बहुत सीमित संसाधन भितर आम जहाँ को बाबा साधु कहचे बहुत सीमित संसाधन भितर भारी खुशी रही पार्टी किंतु आउ गोटे कैटेगरी लोक अच्छा जहाँ पाखे अनेक सुख सुविधा अच्छे किंतु सी शांति ना अशांति व्याघ्रतार हाँ राति शोई पार ना तो यार कारण कौन आपको परखापी भी किसी लोक आध्यात्मिक मार्ग को आसी था। अच्छा आउ किसी लोक एमतिया भी था घरे कलिकलह है घरे किसी दायित्व नवाक पड़ा निजे किसी काम कार्य करके धन उपार्जन करने चेष्टा प्रचेषा करना से माने भी आध्यात्मिकता को पढ़ाते कहते छाड़ ए संसार छाड़ संसार माया माने अयोग्यतार माने से काम कर पाइलेनी तो हाँ कोढ़िया होकर
ଘରେ ଯଦି କଳିକଳ ହେ ଜଞ୍ଜଳ ହେଲା ଛାଡ଼ ବାବା ହେଇଯିବା ସାଧୁ ହେଇଯିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚରଣ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚରଣ କଲେ ସହଜ ରୂପରେ ପଇସା ମିଳିବ, ଅନେକ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଜରିଆ ରହୁଛି। ଏ ନଜରିଆକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ମନର ସ୍ଥିତି, ମନର ଭାବ, ଯେଉଁପରିକା ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ଯେଉଁପରିକା ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଯେଉଁପରିକା ସଙ୍ଗତି ଆମେ କରିଥାଉ, ଯେଉଁପରିକା ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫିଡ଼ିଂ ମିଳିଥାଏ, ଇନପୁଟ୍ ମିଳିଥାଏ, ସେ ଇନପୁଟ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଇଥାଉ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପଟେ। ଆର ପଟେ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ। ଧରିପାରିଲେ କଥାକୁ? ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯିଏ ଲୋଭରେ ଆସୁଥାନ୍ତି କିଛି ପାଉନଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଲୋକ କେତେ କୋଢ଼ିଆ ହେଇଯିବେ ଭାବନ୍ତୁ। କେହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି? ସବୁ ସମାଜର ଠାକୁର ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିବା, ପୂଜା କଲେ, ଭଜନ କଲେ, ସବୁ ତ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସଂସାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କପଡ଼ା, କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ କି? ସବୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଠାକୁର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲିଛି। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ନୁହେଁ। ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସଂଯମିତ ରଖିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଶିଖିବା। ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯମତା ଥିବ। ପରିବାରରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା' ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ମା' ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାରରେ କାହାର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇପାରେ। ତ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର, ନିତ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମା। ତ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଜି ଅଛି, କାଲି ଯାହା ବି ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତ ସେ ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି, ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ସୀମିତ ପରିବାରକୁ ନିଜର ନୁହଁ, ଇଏ ଅସୀମ ସଂସାରକୁ ନିଜର ମାନିଥାନ୍ତି ସିଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା ନା। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭାବୁଛେ ଇଏ ଆମର, ସିଏ ପର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ଥକୁ ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଦ୍ୟାରେ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କେମିତି ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏକ, ସେଇ ଏକରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଇଛି, ସେଇ ଏକରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ସେଇ ଏକରେ ହିଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯିଏ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ, ନିଜକୁ ଅଲଗା, ସମାଜକୁ ଅଲଗା ମାନିଥିବେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ମୁଁ ବଡ଼ ଜାତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଧନୀ। ସିଏ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭେଦ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ କିଏ ରହିବେ? ଯିଏ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଓବିୟସଲି ଯିଏ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ବେନିଫିଟ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ବେନିଫିଟ୍। ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଗୋଟେ ପଶୁ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ତରୁ, ଗୋଟେ ଲତା, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ସେଇ ଶକ୍ତି। ସେ ଚିରନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଚିହ୍ନିବା ନୁହଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। এইটা ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କିଛି ଶରୀର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ରାଶିଫଳ ବିକିଲା, କିଏ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିକିଲା, କିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକିଲା। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି ସେଠି ପଇସା ନିଆଯାଉଛି।
ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଇସାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉନି। ବିନା ପଇସାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆହେଉନି, ବିନା ପଇସାରେ କେଉଁଠି ଏମିତିଆ ବି ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ବି ପାତର ଅନ୍ତର କରିକିରି ସ୍ୱାର୍ଥ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ମାଧବ ତୁଲ୍ୟ ମାନବ ଦାନବ ହେଇକା ଯଦ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ ହେଉନି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ମାନେ ତା ଦେଖେଇକିରି ବିକି ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକ, ହେୟାର ସିରମ୍ସ, କଲର୍ସ, ହଁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟଲି ସବୁ ବିକୁଛି, ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ସ, ଫେସିଆଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ କଷ୍ଟଲି ବିକୁଛି, କେତେ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି, ସସେସ୍ ଅଛି, ଜାମ୍, ଜେଲି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେକ୍ ସବୁ ଅଛି। ये सब एक्चुअली शरीर को सुधारुची ना बिगाड़ुची? देखा गले तो किसी मात्रा किछि मात्रा न अनेक मात्रा रे किछि मात्रा नु शरीर प्रकृति होई पारे माने बिगिनिंग स्टेज रे हमु जाना न पड़ पारे किंतु निश्चय ता कंज्यूम करी खाई खाई करते पर से तार देखेबो कि रूप देखेबो कि हां शरीर खराब हो बुझौ छी। तो सोशल मीडिया रे किछि भी बिक्री ही न अछि, गली कंदी रे मद दुकान अछि, प्रत्येक दुकान रे सिगरेट पान पराग गुटखा बिक्री होछि। युवपीढ़ी ता कंज्यूम करसंती, काहे करसंती? से एक्सटर्नल प्लेजर्स को चाहते। प्लेजर कौटी अच्छी, शांति आनंद कौटी अच्छी, भितर अच्छी, किंतु से भौतिक वस्तु पदार्थ को विनियोग करी शांति को आनंद को खोजुसंती, इंद्रिय मनर जाल रे फसी जाउसंती, जोटा कि तांको परे पुणी से स्टेज पे आसले कोनते आउ टिके दरकार होबो के सिगरेट। आजकल ये चेरस बिक्री चली, पाउडर सम टाइप ऑफ पाउडर कौन ता कोकेन ना कौन कहते ताको भी कॉलेज रो पिला माने खाउसंती, इंजीनियर स्टूडेंट्स अछंती, किछि जेई नीट तंथिबा पिला अछंती कैंपस भितर, से सब भी चली। ये सब रो कारण कौन? आमे सुख कौन जानिने, आनंद कौन जानिने, इंद्रिय मनर स्वभाव कौन जानिने, ये सब जिनस हमको आध्यात्मिकता सिखाए। एमती कह गले बहुत सारा लाभ अच्छे, अनेक लाभ। तो आध्यात्म जब ये सब जिनस को समराइज करके बुझापी चेष्टा करवा, आ समरी हो निष्कर्ष, आध्यात्मिकता सत्यर अनुसंधान, निजको चिन्हवाई करुवा प्रचेष्टा, इंद्रिय मन को नियंत्रण रखापी करुवा योजना, आंतरिक सुख को नापी करुवा प्रयास। बुझिपारती? असली शांति, आंतरिक शांति, ये सब जिनस को जीवन बंचार कला कौशल को शिखबार एक माध्यम कहीपर आध्यात्मिकता को। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपण आमको एत सारा कथा व्याख्या करी कहवाई। आध्यात्मिकता भितर एत सारा जिनस लुचि रही जोटा कि मत एवं जाना को मिलला। तो धन्यवाद गुरुजी, आपण मते एत भलसे बुझेवाई। मु आशा करछि हमर जो युवपीढ़ी अच्छी जोटा कि ये कथा को कैच कर पारिबे एवं जहाँद्वारा कि से आध्यात्मिकता पथर भी आसवा को चेष्टा करेंगे। एवं आज कार्यक्रम को ये रखी मुझे चाहूँ कि अन्य जो आगामी कार्यक्रम हम से आम डिस्कस करवा कि जो आध्यात्मिकता गेरु वस्त्र पिंधा, माली पकेवा, जट बढ़ेवा, चंदन वगैरह मुंडे जो आम लगे कि बुलूंट बाबा साधु माने, तो ये सब कर आवश्यकता अच्छे कि एवं ये आम उपर कौन अफेक्ट करुच्ची, तो आगामी अध्याय आम सेटा को जानवा चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज कार्यक्रम को आम ये विराम दौचु। प्रणाम।